बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ इंडिया देख रहे हो तुसीं। मैं तुहाडे नाल दिवांशु। सारा चैनल तुहाडे नाल वादा करदा है बिल्कुल निरपक्ष होकर पत्रकारिता करांगे। सारा कोई भी पत्रकार ना किसी तो कोई तोहफा लवेगा ना इश्तिहार। असीं दबे कुचले लोकां दी आवाज़ बनांगे। इस दे नाल सारे चैनल दा मकसद होवेगा लोकतंत्र दे चौथे थंब नूं मुड़ तो मजबूत करना। खरड़ नगर कौंसल दी मीटिंग एक बार फिर हंगामे, शोर शराबे ते सीधे सीधे कंजर कलेश दी भेंट चढ़ गई। कंजर कलेश ये शब्द कुछ अजीब नहीं लग रहा तुहानूं? ਤੁਸੀਂ सोच रहे होवोगे भी मैं स्क्रीन के सामने बह के ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, शब्द की वरतों क्यों कर रहे हैं। पर जरा सोचो जब इस तरीके के शब्द की वरतों एक मीटिंग हॉल दे विच कीती जावे, एक MLA एक विधायक वालों कीती जावे, अपने काउंसलरां दे लई कीती जावे, तां किस तरीके का माहौल उत्थे बनिया होवेगा। मीटिंग शुरू होने तो पहले ही काउंसलर जिहड़े ने उन्होंने अपनी कुर्सियां छड़ दी ते जमीन ते बह गए। धरना शुरू हो गया ते हॉल दे विच अज एक अजिहा माहौल बन गया जिथे लग रहा सी कि जिद्दां कोई पॉलिटिकल शो नहीं बल्कि रोड साइड प्रोटेस्ट काउंसिल हॉल दे विच शिफ्ट हो गया। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ MLA ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਹਿਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੱਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਚੱਡਾ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जो है प्रधान दे नाल लड़िया जा रहा है, EO दे नाल लड़िया जा रहा है। अनमोल गगन मान दा फिर इस सब हंगामे नूं देखते हुए फोन आंदा है EO दे कोल ते हॉल दा माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। इस वेले तुहानूं दस देना भी प्रधान अंजू चंदर सिचुएशन नूं कंट्रोल करन दी कोशिश कर रही सी पर EO सुखदेव सिंह कदे हॉल दे अंदर कदे हॉल दे बाहर एक अजिही टेंशन दे विच घुम रहा सी जिथे लग रहा सी कि मीटिंग कोई हल नहीं सिर्फ गर्मा गर्मी ही पैदा करेगी। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦ EO ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਜੋ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਰ मनराज सिंह ने एक सिंपल गल करते हुए उन्होंने काम टोन दे विच आराम नाल जो है इंटरैक्शन करने की कोशिश की। फोन ते ही जब विधायक समझा रही है तो काउंसलर दी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भी फोन ते अपनी गल रखीए। उन्हें बस अपनी गल रखने की कोशिश की तो विधायक दा सीधा पारा चढ़ गया तो वह कह पैंदी है इन्हां कंजर कलेश क्यों पाया होया। एक इलैक्टेड विधायक तो इस शब्द होल दे विच बरूद वांग फट गए। काउंसलरां दा खून खोल गया। मीटिंग रद्द करन दी मंगा उत्थे शुरू हो गई। हर काउंसलर दा कहना सी कि जे MLA नूं तमीज़ नहीं तां साडा फर्ज है असीं इस ज़बान दा विरोध करिए। काउंसलर मनराज नूं EO सुखदेव ने पिन पॉइंट भी किया जद इस गल दा विरोध चल रहा सी ते मनराज ने सीधा कह दिता कि EO किसी नूं भी पर्सनली टारगेट नहीं कर सकता। और वार्ड दी नुमाइंदगी कर रहे ने, उन्हां दा फर्ज है कि वह आवाज़ उठाउण। EO नूं राजा बनन दी लोड़ नहीं है। यह गल हॉल दे विच होर गरम हवा लाई ते एटमोसफेयर फुल ब्लोन कन्फ्रंटेशन च बदल गया। प्रधान अंजू चंदर चाह रही सी कि 35 करोड़ रुपए दे विकास मते पास हो जाण ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ MLA ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ठेकेदार काम नहीं कर रहे उन्हां तो काम वापस लो। पर आयरनी ये है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्टर दे काम ते लैक्चर दे रहा है वो खुद अपनी जबान ते ही कंट्रोल नहीं कर सकता। आखिरकार मीटिंग पूरी तरह जो है रद्द ही करनी पई। हुण गल MLA अनमोल गगन मान दी वो भी करनी जरूरी है क्योंकि जेकर असीं उन्हां दी गल कर रहे हां तां अनमोल गगन मान आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियन हैं।
ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ਸ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਊਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ? ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਟੌਪ ਨੌਚ, ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਟਸ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਰਾਮਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਦ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਲੋਕ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਗਰ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਅਨਿਵਾਰਯ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਭਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ड्रामा और कंट्रोवर्सी का पूरा पैकेज ही है स्मृति ईरानी। डिग्री कंट्रोवर्सी, वर्बल अटैक्स, पर्सनल एक्यूजेशंस, मीडिया क्रिटिसिज्म जो है वो झेलती है, इन्हां चीज़ों ते करके मीडिया नूं क्रिटिसाइज करती है। स्टेज ते राउडी लैंग्वेज तो हुंदी है। पॉलिटिक्स लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैच्योरिटी ते लीडरशिप चाहते हैं, ना कि इस तरीके के ड्रामे। हाँ, लोग इन्हां नूं वोट करते हैं ये सोच के भी इन्हां दी स्क्रीन के उत्ते एक इस तरीके की इमेज बनी हुई है, क्योंकि स्क्रीन के उत्ते सब कुछ असी कह सकते भी फेक किरदार निभाते हैं, पर असल दे विच रियलिटी कुछ होर ही होंदी है। जदे पॉलिटिक्स दे विच आउंदे ने आर्टिस्ट तां इन्हां दी रियलिटी दा उदों ही पता लगता है। मीडिया के सामने जद इन्हां दी इस तरीके दी हरकतां सामने आउंदियां ने, इन्हां आर्टिस्ट दा उस हिसाब नाल पता लगता है। असीं किसी भी आर्टिस्ट नूं इत्थे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर जिहड़े स्क्रीन के सामने आके जो उन्हां दी रियलिटी जो पता लगती है, असीं उन्हां आर्टिस्ट दे बारे गल कर रहे हैं जो कि लोकां दे सामने बनदे तां बहुत गुड है, बहुत स्वीट बनते हैं, पर कैमरा के पिछे उन्होंने रियलिटी इस तरीके की होर होंदी है।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਖਰੜ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲਈ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੌਇਸ ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਉਂਸਲ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਮੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਵੇਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਆਇਰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। जनता जागदी ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੌਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਫੇਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਦ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦ ਵੋਟਰਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਊਡ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਇਆ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।